दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके अज की इस वीडियो रिपोर्ट में एक मैं बहुत ही गंभीर मुद्दे को टेकअप करांगा। यह मुद्दा है पंजाब के 22 दिनों लिए डीजीपी रहे एस चट्टोपाध्याय के कार्यकाल दौरान जिहड़े विवाद खड़े हुए वो तो खबर बने सुर्खियां बने, लेकिन इस दौरान अंदर खाते कुछ अजिहियां गल्लां चलदियां पईयां सन जो कि उस तो भी वड्डा विवाद बन के हुण उभरनियां शुरू होईयां ने। पहला मामला एक फर्जीवाड़े का है, यानी कि कुछ पुलिस अफसरां के तबादले ते उन्हां दे प्रमोशनस जिहड़े सी उन्होंने फर्जी दस्तखातां हेठ एस चट्टोपाध्याय दे अंजाम दिता गया। 8 जनवरी के आस पास ये पूरी की पूरी गलबात सामने आती है। एक अजिही लिस्ट निकलती है जिस तहत कि कुछ अफसरां के तबादले किए जाते हैं तो प्रमोशनस करती जाती हैं। तकरीबन 11 अजिहे सब इंस्पैक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पैक्टर या इंस्पैक्टर के अहुदियां पर तैनात जोड़े पुलिस मुलाजम सन उन्होंने प्रमोशन के एक ऑर्डर निकलते हैं पंजाब के डीजीपी ऑफिस तो हैडकुआटर तो ये जो प्रमोशन ऑर्डर होंगे ने इन्होंने उत्ते जो दस्तखत होंगे ने वो एस चट्टोपाध्याय के दसे जाते हैं। लेकिन इस संबंध उन्होंने ऑफिस वालों उन्होंने स्टाफ अफसर वालों एक शिकायत चंडीगढ़ पुलिस को दी जाती है। अगले दिन या कुछ दिनों बाद जदों कि ये चीज़ सामने उभर के आती है कि कुछ अजिहे प्रमोशन से ट्रांसफर हो रहे हैं जो कि उन्होंने दस्तखत हेठ हो रहे हैं, लेकिन अजिहा कुछ भी उन्होंने वालों ऑर्डर नहीं किया गया। इसकी कंप्लेंट चंडीगढ़ पुलिस को दी जाती है जो कि पंजाब पुलिस के अधीन नहीं है, तो इसलिए एक SIT बिठाती जाती है। SIT इस पूरे केस की पड़ताल करती है तो 5 लोगों को गिरफ्तार करती है। इस विच हैडकुआटर के कुछ मुलाजम होंगे ने, एक डिसमिस्ड जड़ा है सब इंस्पैक्टर होंदा है, एक अजिहा इंस्पैक्टर होंदा जो कि इस वक्त CIA खरड़ में तैनात है, तो कुछ होर मुलाजम होंगे ने। कुल मिला के 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्होंने खिलाफ इस फर्जीवाड़े का केस बनाता जाता है। केस साफ होंदा है कि डीजीपी एस चट्टोपाध्याय के दस्तखतां नूं फोर्ज करके उन्होंने सिग्नेचर्स का फर्जीवाड़ा करके अजिहे प्रमोशन ते ट्रांसफर ऑर्डरस कढ़े गए। ये दस्सिया जाता है कि 4 अलग अलग अजिहे ऑर्डर अलग अलग समय पर उन्होंने 22 दिनों के इस कार्यकाल दौरान कढ़े गए जो कि बेसिकली उन्होंने वालों सैंक्शन या ऑथोराइज नहीं सन किए गए, लेकिन ये लोगों ने गड़बड़ की। इस दे विच कुछ लोग सैक्रटेरीएट का स्टाफ होंदा है, हैडकुआटर के सुपरिटेंडेंट लैवल के जोड़े मुलाजम होंगे ने, एक दा हैड कांस्टेबल होंदा है तो 2 इंस्पैक्टर ते सब इंस्पैक्टर लैवल के एक डिसमिस सब इंस्पैक्टर भी शामिल होंदा है। एक बहुत ही वड्डे फर्जीवाड़े के तहत जिस तरीके नाल पुलिस मुलाजमां दियां ट्रांसफर ते प्रमोशनां होईयां होंदियां ने, ये पंजाब पुलिस के इतिहास में अज तक कदे नहीं होया सी। इसकी शिकायत खुद SS चट्टोपाध्याय के ऑफिस वालों की जाती है। लेकिन इस तो बाद पंजाब का नवा DGP लाता जाता है क्योंकि UPSC के पैनल भी चट्टोपाध्याय का नाम नहीं आता। वो इस वक्त PSPCL यानी कि पंजाब पावर जड़ा कॉरपोरेशन है उस दे विच बतौर DGP तैनात ने। यह कोई ज़्यादा रेलेवेंट पोस्टिंग नहीं है। दस्सिया यह जाता है कि 27 दिसंबर 2021 को एक मीटिंग होंदी है चंडीगढ़ के नेड़े पंजाब के पिंड नया गांव, जिथे कि कथित तौर पर DGP SS चट्टोपाध्याय की एक रिहाइश के विच ये मीटिंग हो रही होंदी है। पंजाब पुलिस का एक डिसमिस्ड सब इंस्पैक्टर जिसका नाम सरबजीत सिंह दस्सिया जाता है जो कि बेसिकली एक भगौड़ा है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है भोला ड्रग केस दे विच, यानी कि वही सनसनीखेज ड्रग मामला उस दे विच एक भगौड़ा इंस्पैक्टर इस मीटिंग दे विच DGP चट्टोपाध्याय दे नाल शामिल होंदा है तो एक होर जिहड़ा इंस्पैक्टर होंदा है सतवंत सिंह, जिसनों कि एक दिन बाद यानी कि 28 दिसंबर नूं उसनूं CIA इंचार्ज खरड़ लाता गया। इसे सरबजीत सिंह के कहे ते DGP SS चट्टोपाध्याय वालों ये 3 अफसर इस मीटिंग के विच होंदे ने। इन्हां तों इलावा एक शख्स होर मौजूद होंदा है जिसकी पछाण हजे तक क्लीयर नहीं है। उस दौरान एक ऑडियो रिकॉर्ड किया जाता है जिस विच कि सुनिया गया है या सुनिया जाता है। कुछ अंग्रेजी अखबारों वालों एक खुलासा किया गया है, अंग्रेजी अखबारों में रिपोर्ट छपी है जिसकी ऑडियो उन्होंने अपने पोजेशन के होने का यह दावा अखबार करदियां ने ते कहंदियां ने कि इस विच जिहड़ी आवाज़ दसी जा रही है वो DGP चट्टोपाध्याय की ते उन्हां पुलिस अफसरां दी है, जिस दे तहत कि वही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कि भगौड़ा सरबजीत सिंह DGP SS चट्टोपाध्याय नूं कथित तौर पर कुछ निर्देश दिंदा होया नज़र आ रहा है। DGP चट्टोपाध्याय नूं पंजाब दे विचों नशे के खिलाफ एक दबिश करन, छापेमारी, रेड वगैरह करके नशे के तस्करां नूं फड़न दियां कई स्कीमां वो सुझा रहा है। वो दस रहा भी किस तरीके नाल जिहड़ा राणो पिंड का सरपंच गुरदीप राणू जो कि नशे की एक बड़ी वड्डी तस्करी के केस में गिरफ्तार भी होया है, उस राणू ने NCB का एक फर्जी अफसर बन के एक छापेमारी की, तकरीबन 14.5 करोड़ की जी खेप सी नारकोटिक्स की हैरोइन की उसनूं बरामद किया तो बाद दे विच जदों फड़िया गया तो उस विचों 4-4.5 करोड़ उसनूं पुलिस अफसरां दे नाल साझा करना पिया।
सो बहुत ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਥਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਵਰਲਡ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਆਡੀਓ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਆਈ ਇੰਚਾਰਜ ਖਰੜ ਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਤੇ ਡਿਸਮਿਸਡ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਐਸਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਟੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਗੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੀ ਉਸ ਭਗੌੜੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਸੀਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਡੀਓ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੂਫ ਅਪ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਐਸਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡੇਲੀ ਵਰਲਡ ਨਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਬੇਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ। 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੇਲ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਲ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਲਿਸਟ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਉਸ ਲਈ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਣੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਮਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਸਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸਆਈਟੀ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ 2-3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸਤਵੰਤ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਭ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। दूसरा विषय ये है कि जी कथित ऑडियो है जो कि इस वक्त वायरल हुई या अखबारों तक पहुंची वायरल तो नहीं हुई लेकिन अखबारों तक पहुंची तो अखबारों ने इन्होंने छापया ये वायरल ये जी ऑडियो है कित्थों इमर्ज की इसका सोर्स की है सूत्र की है कि पुलिस की तफ्तीश के दौरान गल्लां बातां सामने आई आ ये जिहड़े सतवंत ते सरबजीत जो कि समझा यह जा रहा है क्योंकि पुलिस ने जिहड़े हजे तक खुलासे इस केस दे विच कीते ने यानी कि फर्जी प्रमोशन ते ट्रांसफरां दीयां लिस्टां जो कि एसएस चट्टोपाध्याय दे फोर्जड सिग्नेचर्स तहत कथित तौर पर हो रही सन वो 11 पुलिस के मुलाजम यानी कि सब इंस्पैक्टर या फिर हैड कॉन्स्टेबल लैवल के लोग जिन्हों के प्रमोशन किए जाते हैं उन्हों के सामने लोगों ने प्रोजेक्शन यानी कि सतवंत सरबजीत ने यह की हुई सी कि एसएस चट्टोपाध्याय इन्हों के बड़े करीबी ने तो इन्हों तो कोई भी काम करवा सकते हैं तो जाहिरी तौर पर उन्होंने तो कई लाख रुपया लैके उन्हों दी प्रमोशनों लिए पैसा फड़ के वो जी लिस्ट है उस दे विच फर्जीवाड़ा कुछ सुपरडेंटां की मदद दे नाल कीता गया। लेकिन इस तो भी गंभीर मुद्दा यह है कि इस सारी चीज़ की जानकारी एसएस चट्टोपाध्याय नूं सी। हुण इत्थे 3 अलग अलग सिनारियो या स्थितियां समझ विच आउंदियां ने। पहली स्थिति यह है कि वो जिहड़ी लिस्ट सी वो भी फर्जी सी ते ये जिहड़ा कथित ऑडियो है ये भी झूठा ते फर्जी फैब्रिकेटेड है यानी कि लिस्ट भी डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ते उन्हां दी स्टाफ की सहमति दे नाल नहीं बना के उस दे विच फर्जीवाड़ा करके जिवें पुलिस तफ्तीश भी सामने आ रहा वो किया गया
ਤੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ षड्यंत्र ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੰਬਰ 1। ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੰਬਰ 2 ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਆਫਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਜੀਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਤਵੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਫੜੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਟਰਨ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਕਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਸਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਸ਼ੇਡੀ ਕਰੈਕਟਰ, ਭਗੌੜੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਡਰਕਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਮਝ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਐਸਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਐਸਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ 4 ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਸਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਆਪਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਨਾਰੀਓਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਫੌਜ ਲਿਸਟਾਂ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਜਾਂ ਫੋਰਜਰੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਡਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਨਾਂ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਂ ਡੀਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪੁਲੰਦਾ ਖੋਲਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੁਕੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟੌਪ ਬ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਐਸਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਬਤੌਰ ਹੈਡ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੱਤਨ ਸੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਇਵਿਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੇਡੀ ਕੈਰੈਕਟਰਸ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਸੂਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਦੀ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਾਂ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ DGP ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਤੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਰਾਸਿਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਡਿਫੈਂਸ ਪੱਖ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ SS ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਅਲਟੀਰੀਅਰ ਮੋਟਿਵਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਂਡ ਗਿਵਨ ਦ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀ SS ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਛੜਯੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੀਆਂ, ਕਈ ਫੇਲੀਅਰਸ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜ ਲਏ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਜੇ 22 ਦਿਨ ਰਹੇ। 22 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ DGP ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ DGP ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਡਿਸਮਿਸਡ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਬਨੋਬਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ SIT ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਡੀਓ ਦੀ ਕੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝੀਏ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ SS ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਨਕਨਕਲੂਸਿਵ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉੱਭਰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਦ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਸੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ। DGP ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਤੇ ਆਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਪਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਨਾਰੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਕਨਕਲੂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।